असलामुअलैकुम। अज का जो टॉपिक है वो असी गल करांगे कि जड़ा जोड़ा बाउंड ना हो रहा होए उन्होंने किस तरीके ना बाउंड किया जाए। ठीक है, जोड़ा अगर लग ना रहा होए तो उन्होंने किस तरीके ना जोड़ा लाया जाए। हर किसी का अपना अपना तजर्बा है। जो मेरा तजर्बा रहा वो मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। नंबर दो, जड़ा जोड़ा लग भी गया लेकिन ब्रीड नहीं कर रहा, एज पूरी है, मेल फीमेल कन्फर्म ने, या ब्रीडर जोड़ा भी है, पिछले साल उन्हें ब्रीड की थी, इस साल ब्रीड नहीं कर रहा, जोड़ा ब्रीडर जोड़ा है लेकिन ब्रीड नहीं कर रहा, विटामिन भी दे लिया, हर कुछ करके वेख लिया, तो की करना चाहिए। तो अज मैं तुहानू अपना तजर्बा शेयर कर लगा वा। अल्बाइनो रेड टू रेड का एक मैं जोड़ा लाया जुलाई के, जुलाई 2023 के, पेयरिंग मुकम्मल की, DNA करवाए मेल फीमेल करके, इस केज के मैं अल्बाइनो रेड टू रेड का जोड़ा ला लिया। उसके बाद तकरीबन 2 महीने गुजरे तो मैं 20 सितंबर के कोल बॉक्सिस लाने शुरू किए। किसी को लगे, किसी को नहीं लगे, किसी को अक्तूबर से लगे, मतलब क्या सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, मेरे को अजय भी कुछ केजिज ऐसे है जितने हूँ तक बॉक्सिस नहीं लगे। खैर बहरहाल मैं बॉक्सिस लगाते 20 सितंबर के करीब, सितंबर भी गुजर गया, अक्तूबर भी गुजर गया, पेयर बाउंड नहीं हो रहा सी, फीमेल मारती सी। खैर बहरहाल मैं किता है, इस खाने चों मैं मेल नूं कढ़िया ते इस खाने दे मेल नूं छड्ड दिता मैं। ठीक है जी, मेल 4-5 दिन इत्थे कला रहा। उसदे बाद मैं इस खाने चो फीमेल कढ़ी ते वो मेल दे नाल छड्ड दी। 2 दिन मैंने महसूस होया कि जोड़ा बाउंड हो गया, लेकिन बाउंड नहीं होया सी। ठीक है, वो 3-4 दिन उत्थे रहे। उसके बाद मैं जोड़े नूं उत्थों कढ़िया, फिर वापस इस जगह ते छड्ड दिता। फिर हफ्ता मैंने महसूस होया कि जोड़ा बाउंड हो गया है, लेकिन फीमेल किसी टाइम अग्रैसिव होकर मेल नूं मारदी सी। ठीक है, मेल नूं मैं इत्थों तीसरी बारी कढ़िया, इधरले केज भी छड्ड दिता। 3-4 दिन मेल फिर कला रहा। ठीक है, उसके बाद फीमेल नूं कढ़ के इस केज ही छड्ड दिता। 2 दिन गुजरे तो मैं महसूस होया कि जोड़ा जिस तरह डर के बैठा है, एक दूसरे कोल बैठा है। साइमो स्ट्रेस में नाल इस्तेमाल करांदा गया, क्योंकि वो एंटी स्ट्रेस भी है, बर्ड के स्ट्रेस ना आइए। तीसरी बारी जो मैं इस केज मेल फीमेल को कट्ठे छड्डिया ना, तो मन को ही महसूस होने लग गया कि जोड़ा बाउंड होने लग गया। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा तो जिस केज तो शुरू किया उस केज मैं पेयर नूं छड्ड दिता। पेयर बाउंड हो गया तो मेल फीमेल नूं फीड करांदा सी, फीमेल मेल नूं फीड करांदी सी, बिल्कुल नाल नाल बैठते सन। इस दौरान अक्तूबर खत्म हो चुका सी, नवंबर शुरू हो चुका सी, लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे सन। मैं अक्सर अपने बर्ड्स रूम च बैठना वा तो देखना वा कि बर्ड की एक्टिविटी की है। एक्टिविटी मैं उस जोड़े की देखना सा, जोड़ा बाउंड हो चुका सी लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहा सी। एज भी पूरी है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन जोड़ा ब्रीड क्यों नहीं कर रहा। खैर बहरहाल मैं कुछ दिन दिते उन्होंने और, अक्तूबर खत्म हो गया, नवंबर का अध लंघ गया, 15 नवंबर लंघ गई, लेकिन पेयर ब्रीड नहीं कर रहे। खैर उन्होंने दोबारा तो मैं इतों चुकया, इस केज च लिया, 10 दिन इत्थे वेख्या, 15 दिन देखा, ब्रीड नहीं की, 5 दिसंबर आ गया। इस केज चो कढ़ के मैं इत्थे उपर सब तो उपरले खाने छड्ड दिता। ठीक है, इत्थे छड्डिया तकरीबन कोई 6 दिन पहले 21-22 दिसंबर नूं माशाअल्लाह उन्हां दी लेइंग आ गई। तकरीबन 21-22 दिसंबर नूं उस पेयर की ब्रीड आ गई ऊपर। अच्छा, नोट जो चीज़ की मैं तुहाडे नाल शेयर करना लगा वा। मैं इत्थों गुजरना वा, इत्थे मतलब बॉक्सिस भी चैक होंदे ने, बर्ड्स नूं दाना पानी भी करने, सॉफ्ट फूड भी पाने, ते वो चूंकि बर्ड पेयर इस जगह ते थिलेगा सी, ते बर्ड कंफर्टेबल नहीं सी, पेयर थिलेगा सी, ते मैं इत्थों गुजरना भी हाँ,
ਤੇ ਪੇਅਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੀ ਲੇਇੰਗ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਿਊ ਫੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੋੜਾ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੇਸਬਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਵ ਬਰਡ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਿਗ ਬਰਡਸ ਵਾਲਾ ਸਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, 4-4 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ 8-8 ਸਾਲ ਬਿਗ ਬਰਡ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹੋ 8 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬਰੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਦਾ ਰਿੰਗ ਨੇ 4-4 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਰਾਹ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲਵ ਬਰਡ ਤੇ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਰੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਿਊ ਫੈਂਸੀ ਇਹ ਜੀ ਜੋੜਾ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਏਜ ਕਨਫਰਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਏਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਰਡ ਇੱਥੇ ਥੇਲੇ ਦੇ ਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੀਮੇਲ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਅਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ को 21-22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਇੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ, ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੋ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜੋ ਕੇਜ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਡਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਡਰੇਗੀ ਉਹ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗੀ। ਸਟਿਕ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋੜਾ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਅਰ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਤੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਡਾਲ ਦਿਓ, ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡਾਲ ਦਿਓ, ਬਰਡ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੇਜ 'ਚ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਲੇਇੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ। ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਡ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਡ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਰਡ ਬਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 10,000 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ 50,000 ਦੇ, 50,000 ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੰਮ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮਾਓਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵ ਬਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।